Welcome back to Ashok Educational. In this video, I'm going to discuss about important topic that is, if you have a will, then there surely is a way. Lesson is Babar Ali. Babar Ali is a young man from a remote area in West Bengal who is the first educated in his family, headmaster for a school which have more than 800 students. The lesson makes us to know how a young man or a young mind can do anything on this world. Even this lesson inspire us. Having nothing, just education. The Babar Ali hadn't anything except education, has done something to this world. But having everything, what we have done are, why can't we do something to this world? So now we shall see how this Babar Ali had faced difficult circumstances and had done, and what can be take from this lesson. Now first we shall see the about the author. Note on the author. Samarpita Mukherjee Sharma. She was a creative editor. So she was the editor in a magazine that is a leader, India chapter of Youth Leader. She was the editor in Youth Leader magazine. That she was editor for only one chapter, that is Youth Leader India. And also she is a member of dynamic action-oriented online magazine network focusing on groundbreaking positive change initiatives, portrait tools, and more. She was a dynamic action-oriented member in an online magazine network. Now we shall see about Babar Ali. Babar Ali must be the youngest headmaster in the world. See, he was the youngest headmaster as he is only 16. So his age about 16. Now he is the headmaster for a school which have more than 800 students. He is a teenager who is in charge of teaching hundreds of students in his family's backyard, way he runs classes for poor children from his village. So he's running his school in his family's backyard. So in his house only he's running school, and that house is also so old and can. He's a teenager, it's about 16 years. He's a headmaster for hundreds of students. The story of this young man from Murshidabad in West Bengal is a remarkable tale of the desire to learn amidst the direst poverty. So the story is young man from Murshidabad in West Bengal. He is from a greatest poverty. It's a direst poverty. It's a very poor background. So he is from poverty, but he is helping. So we can learn something how this little poor fellow has done. See, ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಬಂದು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. Our Bangladesh-based YL volunteer Tanveer would like to introduce you this extraordinary chain maker. Volunteer ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ತನ್ವೀರ್ ಎನ್ನುವ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಬಗ್ಗೆ. Baba wakes up every morning at 7 and starts his day by doing some household chores. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
Then he takes an auto rickshaw first and later walks 5 kilometers to the Kasim Bazar Raj Govind Sundari Vidyapeeth, where he is a class 12th standard. So ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರ್ ರಾಜ್ ಗೋವಿಂದ್ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲಿ ಇವನು 12ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ he wakes at every morning at 7 o'clock and after finishing his household chores he'll take a rickshaw and later he walks for 5 kilometers. He will go to Kasim Bazar Raj Govind Sundari Vidyapeeth. There he is studying 12th standard. Babar is a thin and gangly boy who sits in the middle of the front row, studious, smart and austere in his blue and white uniform. Babar is a model student. Babar ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣಗಿರುವಂತ thin and gangly ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತ, ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟೋರ್ ಚಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಗು ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಮಾಡೆಲ್, ಅವನು ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಾದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ದಿಸ್ ಬಾಬರ್ is a thin and gangly and he sits in the middle of the front row. He is a studious, smart, austere in the blue and white uniform and also is a model student. Also first member of his family to get a proper education. ನೋಡು, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ he is an ideal student, but it's what he does even after his school hours that introduce the entire world. So ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕೆಲಸವೇ ಅವನ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಬಾಬರ್ ಅವನು ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕೆಲಸವೇ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗನಾಗಿ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. When every other teenager goes running off to the playground and gets busy with football, cricket and other sports, Babar makes his way to an afternoon school where he is the headmaster of a school of 800 students. ನೋಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀನೇಜರ್, ಸೊ ಹುಡುಗನು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಬಾಬರ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾನೆ. ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾರು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ there are about 800 students. He is the headmaster for them now. So he is the first member to get a proper education in his family and he is ideal student because what he has done after school hours that makes introduced to the entire world. Now he is a teenager who is not running for a playground to play football, cricket, other sports like other teenagers, but he is teaching or is taking classes for the dropouts who are not getting education in his village. Now they are the students are about 800. He is headmaster for them. Welcome to Babar Ali School. Now see, they are welcoming us. It's a dilapidated concrete structure covered in half-torn postures. ಸೊ ಬಾಬರ್ ಶಾಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅವನ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಡಿಲಿಪೇಟೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಮೂಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅವನ ಮನೆಯೇ ಅವನ ಶಾಲೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಣುಕು ಸಣ್ಣದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಟಿನಿ ಸಣ್ಣ ಒಳಗೆ ಟಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್, ಕತ್ತಲು ಮನೆ. Behind a desk sits someone even the Queen of England knows by name and you should too. ನೋಡಿ, ಆ ಸಣ್ಣ
ಕಪ್ಪು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಗುಡಿಸಲು ಒಳಗೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕೂತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗನನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಏನು ಅಂತ, ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗೂ ಸಹ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. Behind the office is a gate that opens to Babar's home. This is where rows of poor, underprivileged kids sit under the open blue sky and learn what most children in the modern world play hundreds of dollars for free. He is the person who is giving education for the underprivileged students. ಬಾಬರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಬಾಬರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಮು. ವೇರಿ ರಾಸ್ ಆಫ್ ಪೂರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡಿತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಡೇ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾರೆ. ಏನನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು. ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಏನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮನಿಯನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. hundreds of dollars, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾವಿರಗಳು ಲಕ್ಷಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸುರಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಆಲಿಸ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ದೇ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್, ಬಟ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಫೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮೈಂಡ್. This is where 800 kids who are deprived from their basic right for education walk miles to learn free of cost and basics and fundamentals of life. So ಅಲ್ಲಿ there are about 800 kids who are deprived. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಾರದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾದಂತಹ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡವರು, ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ಪಡಿಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾದು ನೋಡ್ರಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌ ದಿಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. Will we whine about our allowances and fuss about staying out late? This average boy from a small village is actually helping to make this world a better place. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಿಷ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು our allowances, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸುರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆವರೇಜ್ ಬಾಯ್, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಲೇಜ್ ನ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. In that school there are about 800 kids who are deprived from the school for their basic rights. It's a fundamental right they are getting for the free of cost. Now just think about him or about this. We are spending many things, allowances or fuss about this late, but how this little boy is helping the world to be a better place. Today, all around the world, where millions of children are being deprived from literacy because their families cannot bear the expenses. This one school boy from India is trying to change that. ಈ ದಿನ ನಾವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೋಡಬಹುದು, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್, ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ, ಲಿಟ್ರಸಿಯಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ, ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸುರಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದನು. And so that the age of 16, Babar Ali is the world's youngest headmaster
ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು 16 ಹೆಸರು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. No, he is the world's youngest headmaster. Babur happens to be one. Babur happens to be one of the fortunate souls in his village. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹುಡುಗ. In the Bapta neighborhood of Gangpur village in West Bengal's Murshidabad, Babur lives with his 3 siblings and his parents is thatched house with the which is the size of an average city kitchen. ಸೊ ಬಾಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ 3 ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡ್ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುರುಕುಲು ಮನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಚನ್, ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಷ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಳೆದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದು, ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನೋಡು. ಅದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಟುಡೇ ದ children who are deprived from education and literacy because of there are millions of children are there because of they cannot bear the expenses. And from India a little boy was changing and his name is Babar Ali, about 16 years. He is youngest headmaster and he happens to fortunate soul, humanized man or humanized soul. He was living in the Bapta neighborhood of Gangpur village in West Bengal's Murshidabad. So he living with 3 siblings and with their parents in a small thatched house. Yet, ironically, he is still among the privileged ones in his village. So irony ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವನು ಸಹ ಒಬ್ಬ privileged ones in his village. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅವನ ತಂದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವನ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Because unlike most children there, he went to school and got formal education. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗದಿರ ಶಿಕ್ಷಣನ ಪಡೆದ. He was better off also being the son of Nasiruddin Sheikh. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಬೆಟರ್ ಆದವನು ಅವನ ತಂದೆ Nasiruddin Sheikh. Nasiruddin Sheikh is a jute seller and dropout who believes that education is man's true religion and who initially supported his son's venture with his own income. Nasiruddin ಒಬ್ಬ ಜೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಣಬು ಮಾರುವಂತವನು and dropout. He also was a dropout and he believed, ಅವನಿಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಕಮ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ. Coming from privileged family, Babar realized he must do something for the other children in this village. So privilege ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಇದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ. The irony is a privileged one from a small village and his father was jute seller who was known about the education, that man's true religion is education. So he helped him to get education and to his venture. Even though children are provided free education, sending children to school is not entirely free of cost. Although the children are taught for free, they still have to pay uniforms, books, etc. So ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸಹ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಸಹ. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸು, ಬುಕ್ಸು, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪೆನ್ಸು, ಬುಕ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಈವನ್ ರೈಟ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ದಿನವು 2020, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೇಟ್ 2020, ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ದಿನವೂ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿದಾವೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬುಕ್ಸು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸು, ಅವ್ರ ಡೈಲಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ children are deprived from education and they are dropping out. Thus, instead of going to school, most of the boys help out their families by working as mechanics, day laborers, grass cutters, livestock herders, etc. So, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ದಿನಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್, ಹುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು, ಏನಾದ್ರು ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Girls work as a maid servant in the village where they cook, clean, wash clothes and dishes for their employees. So ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೀನು, ಕುಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಬಾಬರ್ಗೆ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ he took the initiative of opening his very own school. So ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷಿಯಿಂದ, ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಫೀಸಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫೀಸಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಖರ್ಚು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂತ. In India, there are many families, lakhs of families who are unable to send, are unable to bear the costs of the uniform, books or daily costs. So that's why they are not able to sending their children to school. But this one understood by Babar Ali. So he was giving free education in this West Bengal. Most of the boys, not only West Bengal, in India also, most of the boys are dropping out to help their families. They're working like a mechanics, day labor, grass cutters, livestock herders, and girls are working in houses. Like they work is like cooking, clean, washing clothes, and that. So the Babar Ali wanted to change this. That's why he opened his own school. Instead of going to school, most of the boys, sorry, this one we know. Anand Shiksha Niketan is a school. Ananda Shiksha Niketan. Babar actually started his school at the mere age of 9. See, Babar is Anna Udaga at the age of 9. 9 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತವನು. In fact, his school Ananda Shiksha Niketan grew out of a game. So ತದನಂತರ ಅವನ ಶಾಲೆ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕೇತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. We used to pay school with me as teacher. My friends had never seen the inside of a school, so they enjoy playing students. They ended up learning arithmetic and enjoying it. So ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ
ಬಾಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾನೆ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಆಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಿಯೋದನ್ನ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ how he initially started teaching 2002. The game got institutionalized with the strength of 8. ಸೊ ಬಾಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2002ರಲ್ಲಿ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 9, 9 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ 2002ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ 8 ಜನ ಇದ್ರು. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ word spread and numbers grew. Help began to become more other quarters. Babar's own teachers, monks at the local Ramakrishna mission, sympathetic IAS officers, even local cops. ಸೊ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತು. ಬೇರೆಯವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ಸ್ ಓನ್ ಟೀಚರ್, ಇವನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, KS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಾಪ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪೊಲೀಸರುಗಳು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಆ ಸಹಾಯವೇ ಬೆಳೀತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಹಾಳು ಮೂಳು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೆಳೀತು, ಸ್ಕೂಲು ಬೆಳೀತು. Nasiruddin is a jute seller and a dropout who believes, it's again we know this already taught. That day, 9 years down the line, the school has 60 regular attendants and over 220 students on roll call and 800 students in total, with 10 volunteer teachers teaching grades 1 through 8. So at that day, so ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟುಡೇ, ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 9 years. ಸೊ ಅವನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 60 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವಂತವ್ರು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವಂತವ್ರು 800 ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ 220 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೋಲ್ ಕಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತವ್ರು 220 ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10 ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 to 8 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಅವನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 60 ರೆಗ್ಯುಲರ್ಸ್, 220 ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 800 ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. His little afternoon venture is now registered and recognized by the West Bengal state government, which means students graduating from Babar school are eligible to transfer to other local high schools. Now see, ಅಂತ ವೆಂಚರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಕೆಲಸ ಈ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಬಾಬರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. When the children of the village and locality nearby are done with their chores and jobs at the daytime, and they run to attend Babar's afternoon school, they arrive in time for Tulu Mushi's opening bell. So ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಪಾವರ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದಂತ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟೈಮ್ ಬೆಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಮುಷಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೆಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಬೆಲ್, ಅದು ಆ ಬೆಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಬೆಲ್ ಹೊಡಿಯುವಂತ ಅವರು ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. So now his school, how it was registered, his venture, his adventure got recognized by the state government of West Bengal, and now whoever graduated from his school are eligible for the other local high schools.
and is in localities who are living there, after finishing their chores and jobs, they will run to attend the Bhagavad's afternoon class in the school bells. Let some pure and good and souls now see meet who are helped them. ಇದು ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Clad in widow's white, stick in hand, Tulu Rani Hajra is an initiative fishmonger by morning and a crusading educationalist by afternoon. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತುಳು ರಾಣಿ ಹಾಜರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ವಿಡೋ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಶಿಯಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಫಿಶ್ ಮಾಂಗರ್, ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೀನನ್ನು ಮಾರುವಂತವ್ರು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರುಸೇಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನಲಿಸ್ಟ್, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿರಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು. On fish selling rounds of nearby villages, her job is to confront erring parents who have dropped sending their children to school and to find new students. She has recruited 80 till now. The teaching staff of 9 is made up of high school students, volunteers. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಮಾರುವಂತವ್ರು ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರಲ್ವೋ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಳು ರಾಣಿ ಹಾಜರಾನವರು 80 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9 ಸ್ಟಾಫ್, 9 ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Now we shall see some pure, good and kind souls who are helping Babar Ali to run his school. In that, the very first name is Tulu Rani Hajra. So Tulu Rani Hajra, initially her work is fish selling, but when she finds who are deprived from education, so she urging their parents to send their children to school. Now our Babar Ali's school staff is about 9 and some high school volunteers also, high school student volunteers also are there. They also average teenagers who are helping out Babar in making a difference. The most educated, Debirita, goes to college in Behrampur. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಏನ್ ದೊಡ್ಡ PhDಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು 15, 16, 20 ಒಳಗಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಾಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಬರಿತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಸೊ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿರುವಂತವ್ರು, ಇವರು ಬೆಹರಾನ್ಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Babar Ali gives lessons just the way he has heard them from his teachers. There is no building or establishment from his school. So ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವನು ಏನೇನು ಕೇಳಿತಾನೋ, ಏನೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೋ ಅವನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ he is working. Some people are helping him. Some teenagers also are helping him to make this difference. In that, educated one is most educated is Devarita, and how he was taught in his school. So like that only he used to teach in his school. There is no building or establishment for his school. He teaches his students under the open sky. Some children sit in the mud, other on rickety benches under a rough homemade shelter. ಅವನ ಶಾಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸ್ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಸ್ಕೈ ಕೂರ್ಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ರಿಕೆಟಿ ಬೆಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಹುರಿದಿರೋ ಅಂಥವು ಹಳೆವು ಬೆಂಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾರೆ. ಅವು ರಫ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿಕನ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅರೌಂಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇವು ಕೋಳಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. In every corner of the yard, group of children can be seen studying hard. So ಓಪನ್ ಸ್ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. It's much easier to enroll kids who are not old enough. So class 1 to 2nd have over 200 students. Class 7th has just 20 students. Sorry, class 8th have 20 students. They study 10 subjects, are mostly taught by Babar and Devarita Bhattacharya. Devarita is another volunteer who has been helping out for a long time now. So ಇವನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 1ರಿಂದ 2ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ 200 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರು ಮತ್ತೆ ಡೆಬರಿತ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಡೆಬರಿತ ಅನ್ನೋರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ his school is very small school. It's like he teaches his students in under open sky, and some students used to sit in a mud, and their benches are rickety benches and rough, and his school is homemade shelter. Sometimes they can see the chicken scratches around there nearby, and also others can see from every corner. Now the students are studying hard. It is a school, any student can be enrolled here, and that the students is 1 to 2nd have 200, and class 8th have 20 students. They used to teach 10 subjects, mostly taught by Babar and Devarita. Devarita, one who is a volunteer for long time. Books are free. Books are free from class 1 to 5th, but for the rest money need to be arranged. So ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಬುಕ್ಸು ಬಟ್ಟೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಮನಿನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. on any given day there are close to 400 students physically present in Babar's front yard. So ಯಾವುದೇ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ 400ರಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. It is hard to get the children to listen, being so young themselves. The narrow age gap work to our advantage, says Babar. We are more like friends. The rod is spared in my school. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಬರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಬರನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಫಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್, ಲೈಕ್ ಬಾಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಶಾಲೆಗಳ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಲುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಬರ್ನ ಶಾಲೆ ಕೋಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಬಾಬರ್ ಸ್ಕೂಲ್ he give free everything free for 1 to 5th standard, but above the 5th standard they should arrange money for the books. Rest of the thing will be free, and every day, any day given, any day, about 400 students used to be physically present. And the children, there are 400 means that listening is very hard, and because of narrow age gap they look like the same, but Babar say they are like friends. Students are like friends, and the rod is spared in his school, no need of any stick. So that's all I got about Babar Ali for now.
getting to know about a person like him makes me realize how significant I am and yet again how lucky. ನೋಡಿ ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಇವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು. ಸೊ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೌ ಲಕ್ಕಿ ಐ ಆಮ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದೋ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. He has not only helped out hundreds of children to get enlightened, he has also inspired millions of youths like us. So ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎನ್ಲೈಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ. Because Babar Ali's father said the true religion of a man, true religion of a human is education ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿಬೇಕು. True religion of a man is education. So he is enlightening children. ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಂತ ಯೂತ್ಸಿ, ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, to the whole world is inspiring. Babar Ali's tale is a testament to the difference that one person can make in our world. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಕಥೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. In this case, it was a mere child who decided to do something about a situation he felt was unfair. ಸೊ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಾನು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದಂತ ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ how he had done. So that's a situation, how he had felt. That is what he is doing. So Babar Ali's main story end. What author used to say, if I'm going to stop here on Babar Ali's story, but it's a real story will continue, and he is enlightening hundreds of children, but he is inspiring millions of youths like us. So his story is far different, and how the youths we can be understood by him. This is Babar Ali's story. So if you are possible, do something, please do something to this world ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ wait. His story also bears evidence to the fact that if you have a will, then there's surely a way. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಾರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನಸಿಗೆ. That a 9-year-old can alone change the world should be enough inspiration for all of us to come out of our closed cocoons and help make a difference. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 9 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. we also can do something. It's high time that we can be the change that we want to see in this world. So iде right time ante nodi kantar nodi. Today Babar Ali, maybe tomorrow you could be someone from among us. So ಇವತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ, ನಾಳೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎವರಿ ಆಫ್ಟನ್ ದಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಲೈಕ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ನಾವು ಆಗಿರ್ಬೋದು. Coming from a small village in Murshidabad, he should be commended just for audacity of hoping. ಒಂದು ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಇರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. It is this hope. So ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದು. The faith that he has upon himself that has helped him come all this way. ಅವನ ಹೋಪು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಫೈತ್, ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. ವಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ a little 9-year-old
A 9-year-old boy is trying to do something for this world means it is a right time to do something to us. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ, ನಾಳೆ ನಾವು ಒಬ್ರು. Then coming from a small village in Murshidabad, so he has done something from his hope and his faith. So we also shall have some hope and faith shall do. ನಿಜ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಸಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸೊ I'll end up this story here. Thanks for watching, students, and don't forget to subscribe this channel.